हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ चलतु आज आम देखिए डिस्कस करवा 2024 सीटीटी पेपर वन रे ओडिया पेडागोजी जो आसी समस्त प्रश्न एवं तार उत्तर सहित ठीक अच्छे। तो जो मैंने भी क्लास टी देखुं पूरा कम्प्लीटली देखु बिना स्किप्रे ही देखु ताले किसी जापर ठीक अच्छे। तो चलतु क्लास टी डेरी नक आरंभ करवा। प्रश्न नंबर 106 माने प्रश्न 106 कौन अच्छे मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता कौन जुक्ति करे। आमे जानते बहुभाषिकता माने कौन पिलार कौन करवा पिलार मातृभाषा मातृभाषा आउ कौन जोड़ा आम मातृभाषा बा आम कहवा जोड़ा तार परिवार 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 भाषा को आम कौन करवा गुरुत्व दि जाए बुझिला। यहाँ बहुभाषिकता ताले देख को ऑप्शन ठीक अच्छे समस्त शिक्षार्थी सेमानकर मातृभाषा किंबा परिवार भाषा रे शिक्षा आरंभ करिथांती। एटा मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता को जुक्ति करे ठीक अच्छे। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 3 बुझीगला। बहुभाषिकता कौन मल्टीलिंगुअलिज्म उपरे गोटे क्वेश्चन आसूची ठीक अच्छे। तापर आम देखा परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 107 पाठ्यबोध शक्ति कौशल संपर्क में एथमध्यरु केउ मंतव्य ठीक नुहे। पाठ्यबोध शक्ति माने गोटे पाठ को आम बुझला भाया पढ़ा तो से जगह आम केमी कौटा ठीक नुहे सी कौन कौटा नुहे से कौन समीक्षा निमते अपसारण जरूरी है बेले निर्दिष्ट प्रश्नर उत्तर देवाई निरीक्षण जरूरी। ऑप्शन 2 को पाठ्य को द्रुत गति दृष्टिपात देवाई अपसारण और निरीक्षण आवश्यक। अपसारण अर्थ है गोटे पाठ को शीघ्र पढ़ा और निर्दिष्ट तथ्य जानापी निरीक्षण आवश्यक है। ये तीन टा देख सब जाक कौन ठीक अच्छे से कौन कौटा ठीक नुहे से कौन अपसारण अर्थ हूँ गभीर अध्ययन और निरीक्षण अर्थ दृष्टिपात यहाँ ही भूल। आम जाने एलिमिनेशन मेथड माने कौन जोड़ा स्किप करवा सीटा तार एलिमिनेशन जापर एलिमिनेशन मेथड माने स्किप करवाटा जोड़ा दरकार नुहे ताको आम स्किप करवा किंतु यहाँ कौन अपसारण अर्थ हूँ गभीर अध्ययन तो यहाँ भूल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम यार सठिक उत्तर बुझीगला ठीक अच्छे। चलते देखा परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 108 शिशु जितेबाला तार पारिपार्श्विक वस्तु घटना असाधारण पदार्थ संपर्क भाषा व्यवहार कर प्रश्न करुँचे। पारिपार्श्विक वस्तु घटना असाधारण पदार्थ संपर्क भाषा व्यवहार कर प्रश्न करुँचे तो से क्यों कार्य अन्य तुलन अधिक व्यवहार करें। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 2 माने अन्वेषण प्रवण बुझीपारा कहीं सर्च कर पिलाटे जो पारिपार्श्विक वस्तु जो तार चारिपार्श्व अच्छी गोटे गोटे असाधारण पदार्थ उपर देखुची देखला से क्वेश्चन करुँची अन्वेषण खोजी चली बुझीगला। देखा परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 109 मनुष्यर भाषार केउं वैशिष्ट्य जोगु मनुष्य एपरि जिनिस संपर्क में कहे जहाँ से स्थानर बा समयर नुहे। स्थानर बा समयर नुहे माने ताको आमे गोटे शब्द कौन कहवा ऑप्शन 3 यार सठिक उत्तर जोड़ा स्थानांतरीकरण बुझीगला। एटा डायरेक्ट उत्तर ही दब। तापर देखा प्रश्न नंबर 110 एथिमध्यरु केउं कौशल बोधशक्ति आधार रे पठन संपर्क में व्यवहृत होई न थाए। से कौन बोधशक्ति आम तो कम्प्रेहेन्सिव कर माने कम्प्रेहेन्सन समय से कौन पठन संपर्क में व्यवहृत होई न थाए से कौन होई न थाए। तो कह यार सठिक उत्तर कौन हम बुझेगा। तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन 3 माने प्रत्येक अक्षर उपर गुरुत्व यहाँ ही होई न थाए। आम कौ गुरुत्व देता तो आम कम्प्रेहेन्सन डेभलप कर कम्प्रेहेन्सन तो डेभलप कर प्रसंग अनुमान करवा सारांश मनरे रखा घटना विचार को उपयुक्त क्रम रखी आकलन करा किंतु अक्षर उपर गोटे गुरुत्व दि जाए एबीसीडी उपर गुरुत्व दब ना कौन। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 3 बुझेगा। चलते देखा परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 111 द्वितीय भाषा शिक्षण में एथमध्यरु केउंटी व्यवहृत व्याकरण अनुवाद पद्धतिर एक गुण नुहे नुहे कौजी कौटा आम जाने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड माने कौन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे आमर कौन हुए मातृभाषा यूज हम तापर जाना हम सेकेंड लैंग्वेज जोड़ा यूज करते बुझीगला। किंतु ए जगह से कौन कह देख ऑप्शन 1 कही सीधा सड़क द्वितीय भाषा रे कथोपकथन करवा और पर दुईटी भाषार व्याकरण तुलना करवा। तो यहाँ भूल होगला माने यहाँ गुण नुहे। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 1
ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ତୁଳନା ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତା'ର ଗଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏସବୁ ହେବ। ଗ୍ରାମାରର ରୁଲ୍ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଯେନ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ହିଁ ଗତି କରନ୍ତି, ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ କହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 112। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନେ କିପରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲାବେଳେ କ'ଣ ମନେ କରୁଥିଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହା କାହାର ଉଦାହରଣ? ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍। ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ଥିଙ୍କିଂ ଏବାଉଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଥିଙ୍କିଂ ଏବାଉଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍, ବୁଝିଲା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ 3। ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ପିଲାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ପିଲା କେଉଁ ୱେରେ ସମାଧାନ କରୁଛି, କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଟା ଲଗାଉଛି, ଯେ ତା ସେଇ ଆନ୍ସର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ ଲଗାଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍, ବୁଝିଲା। କେମିତି ସେ ଦେଉଛି ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖା ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ, କ୍ରାସେନ୍ ଥିଓରି ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୟୁମିନିଟ୍ସ। ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟୁମିନିଟ୍ସ ଥିଓରି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ହେଲା। ଦେଖ କ୍ରାସେନ୍ ଥିଓରି ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ରାସେନ୍ଙ୍କର କେଉଁ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କର ଜେପିଡି ସହ ସମାନ। ଜେପିଡି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲେ, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜେଏଡି, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପିଲାଟା କେତିକି ଜାଣିଛି, କେତିକି ଏରିଆ ତାର ଜାଣିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଜାଣିବା ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଯିବା, ଅଧିକ ଆଶା କରିବା, ବା ଆଉ ଟିକେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା, ସେ କରିପାରିବ, ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ଜେପିଡି ହେଲ୍ପ କଲା ପରେ ସେ ଯାହା କଲା ସେ ହେଲା ଜେପିଡି, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ସେଇଟା କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଦେବା, ଇନପୁଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଜେପିଡି ସହ ସମାନ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ 3 ଇନପୁଟ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍, ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖା କ୍ୟୁମିନିଟ୍ସଙ୍କର ଦୁଇଟା କଥା କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ବିକ୍ସ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କାଲ୍ପ, CALP, ବୁଝିଲା। କାଲ୍ପ କଥା କହିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଯେ କ୍ୟୁମିନିଟ୍ସଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆନ୍ତଃନିର୍ଭରତା, ଉପକଳ୍ପନା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଇଟା ସେ କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ପଠନ ଓ ଲିଖନ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ମୂଳ ଆନ୍ତର୍ବୈତିକ କୌଶଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ବୋଧଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି, ବୁଝିଲ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ 4। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟୁମିନିଟ୍ସଙ୍କ ଥିଓରି। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଯେଉଁଟା, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 115ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଠନ କୌଶଳ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକ୍ଷର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପାଠ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି କରେ, ଠିକ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ମାନ କହିଛି, ଶବ୍ଦ ଓ ପାଠ୍ୟ ପଠନ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ, ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ମନେ ରଖିବା ଶିଖୁଛି କଷ୍ଟ। ପଠନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଛୋଟ ଭାଗ ତୁଳନାରେ ଉତ୍ତମ ବଡ଼ ଭାଗ ବାଛିବେ। ଶବ୍ଦ ଓ ପାଠ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦ୍ୟୋତକ ହେଲାବେଳେ ଅକ୍ଷର ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ 2 ହେବ। କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ମନେ ରଖିବା କଷ୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ କି, ପିଲା କ'ଣ ଅକ୍ଷରଟାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 116। ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ଲିପି ଥିବା ବେଳେ ଉପଭାଷାର ଲିପି ନଥାଏ, ଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଭାଷା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ। ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାଷା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭିନ୍ନତାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ।
এইଟା ଭାଷା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ 2 ବୁଝିହେଲା। ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଭାଷା କହିଲେ ଯାହାର ଆମର ଲିପି ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଲିପି ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଷା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଇଏ ଭାଷା। ଉପଭାଷା କ'ଣ ହେବ? ଉପଭାଷା ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଯେ କ'ଣ? ଉପଭାଷାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କ'ଣ? ସିଏ ହେଲା ଉପଭାଷା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେଉଁଟା ଭାଷାଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଭାଷାଟା ଆମେ ଦେଖା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚଳିବ, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଉପଭାଷା, ବୁଝିହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 117। ବୀରା 7 ମାସର ଶିଶୁ, ସେ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମିଶାଇ କିଛି ଧ୍ୱନି ବାହାର କରୁଛି। ସେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ 4 ଖନେଇବା। କାହିଁକିନା 7 ମାସର ପିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି? ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମିଶାଇ କିଛି ଧ୍ୱନି ବାହାର କରୁଛି, ଖନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖା ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଲିଖନ ଓ କଥନ। ଲିଖନ ଓ କଥନରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିଲେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 119। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଯନ୍ତ୍ର? ଲ୍ୟାଟ୍। ଆମେ ଜାଣିବା ଲ୍ୟାଟ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଲ୍ୟାଟ୍ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚମ୍ସ୍କି କ'ଣ? ଚମ୍ସ୍କି ଦେଇଥିଲେ ଲ୍ୟାଟ୍ କନସେପ୍ଟ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। ପିଲାର କ'ଣ ହେଉଛି? ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଥାଏ, ଯାହାକି ସେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ଶିଖିପାରେ, ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ସେ କହୁଛି ସେଇ ଲ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଟା ସୂଚନା ଦେଇନଥାଏ। ସେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଳଙ୍କରିକ ଭାଷା କିପରି ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ 4-5-10 ବୟସ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ସେ କହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଲ୍ୟାଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଇନପୁଟ୍ କମ୍ ବି ଦେବା କିନ୍ତୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେ ଅଧିକ ବି କହିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାଟ୍ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କରେ। ପିଲାମାନେ ଆଳଙ୍କରିକ ଭାଷା କିପରି ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟରେ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିନଥିଲେ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ଲ୍ୟାଟ୍ର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 120। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଷାରେ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷୀଙ୍କର ପୃଥକ୍। ଏହା କାହାର ଉଦାହରଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ 3 ଯେଉଁଟା ହେଲା ସମାଜକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା, ବୁଝିହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 2024 CTET ଆସିଥିବା ପେପର୍ 1, ଯେଉଁଟା ପେଡ଼ାଗୋଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆର। ତ ଆମେ ସବୁକିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ ଯାହା ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆସିଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ଲାସ୍ଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇ ପାରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।